ওই যেমন আমরা প্রথমে ওই ধ্যানটা থেকে প্রথম মন্ত্রটা আর তৃতীয় মন্ত্রটা পাঠ করবো। ও পার্থায় प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैत अमृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते अवदेशिनी वसुदेव सुतं देवम् कंस चार्णु प्रमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् 15 chapter আমরা পড়বো। अथ पंचदशाध्यायः पुरुषोत्तमयोग श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। এবারে সুরটা একটু অন্যরকম। अधश्च ऊर्ध्वम् प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रविद्या विषय प्रबालः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते अंतो न चार्दी न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यम्
पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति रसिता पुराणी निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्त मूढा पदमभ्ययन्त। আবার সুরটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तत्काम परमं मम। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति। এখানেতে যখন তিনটে স থাকে তো স স স, তো দন্তস্বটা হচ্ছে জিভটা উপরের দাঁতের গোড়াতে লেগে যখন উচ্চারণ হয় স স এরকম, আবার আরেকটু উপরে গিয়ে তালুতে যখন লাগে এটা স, এটা তাল বসা। আরেকটু ফোল্ড করলে যেটা সেটা হচ্ছে মধ্যাহ্নস্ব মূর্ধন্য এরকম। তো এইটা বাঙালিদের একটুখানি সমস্যা হয়, ওটা করলে আর কোন বাকি সব ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে যে হর্ষইকার আর দীর্ঘইকার, যখন হর্ষইকার থাকে তখন শর্ট উচ্চারণ হয়, যেমন কর্ষতি, কিন্তু যদি দীর্ঘইকার থাকবে তখন আবার একটু বেশিক্ষণ বলতে হবে কর্ষতি এরকম কিছু। যখন বিসর্গটা মাঝখানে থাকবে, এটা লাইনের মাঝখানে বিসর্গ রয়েছে, সে বিসর্গটা উচ্চারণ হবে না, কিন্তু যদি শেষে থাকে তখন সেটা উচ্চারণ হবে। যেমন ন তৎসূর্য ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ এরকম হবে, কিন্তু যখন মাঝখানে বিসর্গ রয়েছে তখন সেটা উচ্চারণ হচ্ছে না। যেমন শ্রোত্রম চক্ষু, চক্ষুহু হবে না, যে উহু এরকম হবে না, শ্রোত্রম চক্ষু এরকম। কিন্তু যখন লাস্টে গিয়ে যখন বিসর্গ থাকছে পশ্যন্ত চেতসা, এইটা এইগুলো কয়েকটা ছোট ছোট জিনিস না। শরীরম যদবাপ্নোতি यच्चापुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति 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 न संयाति वायुर्गन्धनिवाश्रयात् श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रामेव স্নানমেব চ, হচ্ছে না, শ্রোত্রম চক্ষু স্পর্শনম চ রসনম ঘ্রাণমেব চ অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ম বিষয়ানুপসেবতে उत्क्रामन्तं स्थितं वापि
संस्कृतं वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं गुञ्जानं वा गुणान्वितं यतन्तो अपकृतात्मानो यतन्तो अपकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। नैनं पश्यन्ति चेतसः। এই যে একটা অ রয়েছে, ছটার মাথায় হাইফেন নেই, ওটা হচ্ছে অ, সেটা হচ্ছে মাত্রা শূন্য অ, সেটাকে লেখে অর মতো করে। সেই জন্য ইয়তন্ত অপকৃত আত্মানো নৈনম পশ্যন্ত চেতস। আরেকবার পড়ো, यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मानवस्थितं पश्यन्तात्मानवस्थितं यतन्तो अपकृतात्मानो यतन्तो अपकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। नैनं पश्यन्ति चेतसः। यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलम् जगद्भाषयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेज विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि कामाविश्य च भूतानि आरयम्महमोजसा आरयम्महमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः भूत्वा रसात्मकः अकं वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त प्राणापानसमायुक्तः पचामन्यं चतुर्विधम् पचामन्यं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। চিত্ত কাটতে যাচ্ছে, যে 4 লাইন হচ্ছে सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनं च मत्तस्मृतिज्ञान अपहनं च। যে ময়ের তলায় হসন্ত নেই, তখন কি উচ্চারণ হবে? ম। আর যদি হসন্ত থাকতো তখন হাফ উচ্চারণ হতো। তো যেহেতু পুরো অ, পরে অটা পরে চলে যাচ্ছে, অপোহনম চ। এইগুলো ছোট ছোট একটুখানি সংস্কৃতে। মত্ত স্মৃতি জ্ঞানম অপোহনম চ मत्तस्मृतिज्ञान अपहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्धो वेदस्य सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव। अच्छा बोलो, वेदांत कृद्वेद वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम् विदेव चाहं त्वामिमौ पुरुषौ लोके त्वामिमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते कूटस्थक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्या। उत्तम पुरुषस्तन्यः। এখানে দেখো বিসর্গ আছে কিন্তু তান্যা এরকম বললাম না, দাসের একটা উচ্চারণ হয় তো, সেটা বলছি না। উত্তম পুরুষস্তন্যা उत्तम पुरुषस्तन्यः পরমাত্মে তুদাহৃতঃ। परमात्मेतुदाहृतः। বিসর্গ আছে না পরমাত্মা, তুমি দেখছো না কেন? তুমি উঠতে দেখছি
এখন নিজেরটা দেখো। দেখো তুমি পেয়েছো, খুঁজে পাবি। এই পরের কথা 350 বাংলা ও বাংলাতে পড়তে পারো না, এটাতে পারে কিন্তু অসুবিধা হয়। হুম। আমি কখনো থাকিনি আচ্ছা, না জিনিস ওর বইটা দেখছি ওটাও তো বাংলা। আচ্ছা যাকে না শুরু করি। উত্তম পুরুষস্তন্যা পরমাত্মে তু দারিতঃ यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः यस्मात् सरमतीतोऽहम् अक्षराद् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोकवेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गृह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध बुद्धिमानस्य कृत कृत्यश्च भारत। এই পুরুষোত্তম এই শব্দটা এবং এই পুরুষোত্তম কনসেপশনটা, এটা গীতা, এটা উপনিষদে নেই। এই পুরুষোত্তম ভাবটাই হচ্ছে গীতার ভাব, এটা উপনিষদে নেই। পুরুষোত্তমটা কি, এখানে দেখো উনি বলছেন আমি সর্বত্র রয়েছি। যেমন এর বলছেন অহং বৈশ্যানরো ভূত্বা, এই 14 নম্বর যে আছে, অহং আমি বৈশ্যানরো ভূত্বা, খিদের যে আগুনটা, আমরা আগুন বলি তো বৈশ্যানর, তো সেখানে আমরা আহার সব দিচ্ছি। দেহ আশ্রিত, এই শরীরের মধ্যে থাকি। প্রাণ অপান সমাযুক্ত, আমাদের 5টা প্রাণ আছে, প্রাণ অপান জ্ঞান উদান সমা, সেইগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমি পচামন্যম চতুর্বিধম, অন্ন, অন্ন মানে ফুড, চতুর্বিধম 4 রকমের খাদ্য আমি খাই। কি কি খাদ্য? 4 রকমের, চব্য চস্য লেহ পেয়। এখন কিছু কোনোটা চিবিয়ে খাচ্ছি, কোনোটা চুষে খাচ্ছি, এরকম সমস্ত চব্য চস্য লেহ, চেটে চেটে খাচ্ছি, যেমন চাটনি টাটনি গুলো চেটে খেলাম। এই চব্য চস্য লেহ পেয় 4 রকমের যে ফুডটা আমি হজম করছি, ভগবান, তা আমি ছাড়া কিছু নেই। যে প্রাণীদের দেখছো, এটা হচ্ছে পুরুষোত্তম যুগের খুব। শঙ্করাচার্য এখানে একটু সমস্যা পড়ে গেল, কারণ শঙ্করাচার্য বলছেন এই জগৎটাই মিথ্যা, এটা তোমার মায়ার মধ্যে দিয়ে। তারপরে উনি ব্যাখ্যা করছেন যে না, মায়াতে সত্য। এখন ভগবান বলছেন আমি হজমও করছি, হজম যে প্রক্রিয়াটা ওটাও আমি, তোমার শরীরের যে খাদ্যটা ওটাও আমি। তখন সেটা তুমি কি করে প্রমাণ করবে? তখন বলছে ওটা মায়াতে সত্য, মায়ার পারে গেলে ওটা আর দরকার নেই। এটা এই পুরুষোত্তম ব্যাপারটা হচ্ছে ভগবদ গীতার নতুন জিনিস, এটা অন্য উপনিষদে থাকে নেই। ভগবান কৃষ্ণ এটাকে করছেন। তো এটা সর্বস্ব চাহম হৃদি সন্নিবিষ্ট, আমি প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে রয়েছি, একেবারে ব্রহ্মা থেকে কীট পরমাণু। যে ব্রহ্মা যিনি সৃষ্টিকর্তা, তার মধ্যেও আমি রয়েছি। আবার একটা ছোট্ট ইনসেক্টের মধ্যে আমি রয়েছি। সেটা হচ্ছে, এইটা হচ্ছে এই পুরুষোত্তম, মর্যাদা পুরুষোত্তম। রামচন্দ্রকে বলা হচ্ছে, রামচন্দ্র হচ্ছে সেই পুরুষোত্তম, কিন্তু মর্যাদা সম্পন্ন। মর্যাদা মানে কি?
কিছু গুণ রয়েছে, সেই জন্য বাইরে এসে গেছেন, দেখা যাচ্ছে এইরকম এক বিষয়। তারপরে আমরা শেষ করবো কি করে, শেষটা করলাম কিনা? ওম তৎসদিতি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাসু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু উপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াম ব্রহ্মবিদ্যায়াম যোগ শাস্ত্রে যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম যোগ নাম পুরুষোত্তময়োগনাম পঞ্চদশ অধ্যায়। পঞ্চদশোऽধ্যায়ः। পঞ্চদশ অধ্যায় পাঠ হলো। তো আমরা সুপ্রভাতমের একটুখানি করি। আজকে হচ্ছে মানডে, তো মানডেতে সুপ্রভাতম হচ্ছে স্বামীজি, এখন শুক্রবার তো বইটা এসে গেছে। তাই এয়ারপোর্টে, এই না এক্ষুনি দিয়ে গেল সব। তাই ওই জন্যই আমি এটা সেই কম্বলের গল্প মনে পড়ে গেল আমার একদম। এখন কি বার করতে পারো? হ্যাঁ, পারবো। খুলতে তো প্রচুর টাইম লাগবে, আজকে এটা করে নি। এখন অনির্বার মাথায় দিয়ে চেপেছে, এখন ছাড়বো যদি 4 দিন চলে যাবে। এই শুধু এই লাইটটা নিয়ে এটা বন্ধ করে বন্ধ করে দেবো। এটাতে নাকি বন্ধ চলছে, ঠান্ডা লাগছে একটু, গরম না আমার কাছে এটা অসুবিধা নেই, ওইটাকে গরম আসছে আর কি। এটাকে একটু দিয়ে দাও। আমার ওই ডাইরেক্টলি যাচ্ছে তো, হ্যাঁ হ্যাঁ, গরমটা আছে আরো ঘুরিয়ে দাও, তাহলে ওই দিকে চলে ওইদিকে। না বাস। মহারাজি, সুপ্রভাত পড়িয়ে আপনি কি প্রশ্নগুলো একটু ইয়ে করবেন? আমার একটা প্রশ্ন আছে। কিন্তু তার আগে একটু খেতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে খেয়ে না খেতে খেতেই পারো। হ্যাঁ হ্যাঁ। কালকে থেকে আমার মনে একটা প্রশ্ন ঢুকিয়েছে, আমি সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। এই যে পায়েল, তাহলে বলে বলে এখন বলে দিন। হ্যাঁ মানে ছোটবেলা থেকে তো ঠাকুরকেই স্মরণ করেছি, কিন্তু যত বড় হয়েছি তত সময়ের সাথে এবং যেরম যেরম হয়েছে, যখন মন খারাপ, যখন শক্তি দরকার এরকম, তো আমি বিভিন্ন ঠাকুরদেরকে মনে করেছি। শক্তির সময় শিবকে, যখন সন্তানের জন্য ভাবছি তখন জগন্নাথ দেবকে, আমি জানি না কেন। তো ও আমার মনে বলছে যে এরম, সরি না না না, মানে ও আমার মনে এই প্রশ্নটা ঢুকিয়েছে, উইচ ইজ জেনুইন, যে মানে এটা কি ঠিক যে আমরা সব ঠাকুরকে এরকম মনে করি, নাকি আমার, যেহেতু আমি এখনো দীক্ষিত নই, তো আমি একজন গুরুদেবকেই আর কি মানছি না, মানে তার জন্য কি আমি একটু মানে সবকিছুকে খোঁজার চেষ্টা করছি এবং কোথায় ফোকাস করছি। যে কোনো ভগবানকে ডাকলেই হলো, তোমার যখন যাকে মনে হবে ডাকলেই হবে, একই ভগবানই আসবেন। ওই জন্য হিন্দুদের সুবিধা আছে, যেমন আমরা বিদ্যার সময় আমরা সরস্বতীকে ডাকি, আবার যখন ধনের দরকার হয় তখন লক্ষ্মীকে ডাকি, কি করতে, তো কোনো তো অসুবিধা কিছু নেই। আবার শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছেন মা সরদামণি দেবীকে যে ও হচ্ছে সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। আবার যখন শ্রী শ্রী মা জিজ্ঞেস করলেন আমাকে তোমার কি মনে হয়, বললেন ওই যে মন্দিরে যিনি আছেন তুমিও তাই, মা কালী। তাহলে হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি মহারাজ কালকে আমরা কথা বলছিলাম যখন রেস্টুরেন্টে যাওয়ার সময়, তো ও বলছিল আর কি একটু স্ট্রেস এংজাইটি নিয়ে। তা আমি বলেছি যে কিন্তু যাকে তুমি বিশ্বাস করো তাকে তুমি ডাকো। তো তখন ও বলেছে আমি শিবকে ডাকি শক্তির সময়, সাই বাবাকেও ডাকি। আমি নিজেই কনফিউজ হয়ে গেছি যে ও বলেছে এরকম উত্তর কখনো পাইনি। বললাম actually আমার মনে হয় একজনই সোর্স, কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে। আবার যখন আমি নিজের মনের পদ্মে যখন দেখি তখন মা শারদাকে দেখি, না ওরকম। যে ওই ওপরে যেটা লাগানো রয়েছে এটা শুনতে পারা যায়। ওর কথাটা শেষ হয়ে গেল। ঘুরে মিশে দিয়েছে আর কি, কিন্তু ঠিক কি করবো, এসে যে পৌঁছেছে জয়তের জন্য রাখতেই আমাকে আগে ঠিক আমাকে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, তুমি যদি একটু এগিয়ে আসো, তুমি একটা সাইডে চলে যাও, না একটু সাইডে যাও, তাহলে একজন এসে বসতে হবে। এই তুমি এখানে চলে এসো, এই এখানে বসো মাটিতে। ও, महाराज टेबल का অরিজিনালটা এটা আপনার আমার
তাহলে তাহলে এটা আমারই ছিল, তাই তো রেশমি? হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমার সুপ্রভাতম তো, আমার একটা গাড়িতে থাকে। হুম। চল। তুমি চেয়ারে বসো না, আমাদের আমি পারি। চেয়ার আছে বেশিক্ষণ লাগবে না। এই কি বাংলা চেয়েছি? পেজ নম্বর নেই। এই যে তুই ধরে থাক। পড়ে দাও। নিচে দাও। আচ্ছা, কিছু কিছু বোধ হয় কিছু কিছু উপর থেকে তুলে গেছে, নিচে পড়ে গেছে। পড়ে গেছে। আচ্ছা কি এই যে প্রত্যেকটা একটা করে ইউএসবি স্টিক আছে। ওই জন্য তুমি উইল ফাইন্ড দিস। আমি এটা পুরো চ্যানেলিং করেছি, তো সেইটা বাড়িতে লাগিয়ে তুমি যখন বইটা নিয়ে বসবে ইউ ক্যান লার্ন। এটাই আর এই বাঙালিরা যেহেতু চ্যান্টিংটা একদম করে না, সাউথ ইন্ডিয়ানরা অবশ্য করে কিছু না কিছু স্তোত্র। হ্যাঁ, উত্তর ভারতের লোকেরা আর কিছু না হোক হনুমান চালিসা। হ্যাঁ। বাঙালিদের শুদ্ধ ঘুম থেকে উঠে হচ্ছে জ্যোতি বসু কি করলেন, এটা কি ঠিক হলো? একবার একটু- সাউথে ওই বিষ্ণু সহস্র নাম। হ্যাঁ, বিষ্ণু সহস্রনাম খুব করে। ওই জন্য আমি দেখলাম না, যদি একটু করে এটা করে দেওয়া যায়, ওটা চালিয়ে দিলে ও করতে সুবিধা হবে দেখে দেখে। তো এটা হচ্ছে সোমবার দিন, দেখো এখানে লিস্ট করা আছে। সোমবার দিন হচ্ছে স্বামীজি আর শিব, মঙ্গলবার দিন সারদা দেবী, সরস্বতী আর গঙ্গা, বুধবার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ, বৃহস্পতিবার দিন গুরু, শুক্রবার দিন হচ্ছে বিষ্ণু, বিষ্ণু ভগবান রামচন্দ্র কৃষ্ণ, শনিবার দিন হচ্ছে তন্ত্র, দুর্গা শিব ইত্যাদি, আর রবিবার দিন হচ্ছে বেদান্ত। রবিবারে ছুটি, সেই জন্য বেদান্ত। তাহলে ঠিক আছে। আর সোমবার দিন স্বামী বিবেকানন্দ প্রণাম। দেখো ওইটা চালালে দেখতে পাবে। বিবেকানন্দের দুটো প্রণাম মন্ত্র বোধহয় তোমরা জানো মনে হয় অনেকটা। নম শ্রী যতি রাজায় বিবেকানন্দ সুরয়ে সচ্চিৎ সুখ স্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে। সেকেন্ড হচ্ছে পরতত্ত্বে সদালীন রামকৃষ্ণ সমাজ্ঞয়া यो धर्म स्थापनरत वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। विवेकानंद ध्यानम। ओम विश्वाचार्यं जगद्वंदं विवेकानंद रूपिणं विदेश्वरात् समुत्पन्नं प्रत्यर्षि मंडलागतं ज्ञान भक्ति प्रदातारं पद्माक्ष गौर विग्रहं ध्यायेत् देवं यति पुंजं लोक कल्याणकारिणं। বিবেকানন্দ সুপ্রভাতম, এটা আমরা ফার্স্ট তিনটে ভার্স করবো, পাঁচটা আছে, পুরো সুপ্রভাতমটা করে নিচ্ছি। হে পৃষ্ঠনাথ সুমহান युग शक्ति धारिन हे नित्य मुक्त सततम ही
মহাবরেণ্যা আনন্দ রূপ ভুবি বৈ জনমুগ্ধকারিণ বিশ্বস্য বীর সুয়তে তব সুপ্রভাতম। এরপরের থেকে তবে এটা আমরা একসঙ্গে বলবো, লাস্ট লাইনটা। হে বুদ্ধ শাশ্বত বিবেক সুবোধ দায়িন সত্তাশ্রয়ীন জনগণান পথদানকারিণ হে মুক্ত সর্বজন মুক্তি বিধানকারিণ। বলে বিশ্ব একসঙ্গে করো, না তব সুপ্রভাতম। আরেকবার করো, বিশ্ব বীর, একসঙ্গে করো, নিচে নামছো কেন? একেবারে গানটা শিখতে হবে, ওই সুরটা ওই জন্য উঁচুতে, ঠিক কানটা একদম পক্কা রাখতে হবে, তা না হলে একদম ভেঙে যাবে। এটা জিনিসটা হচ্ছে শ্রুত মধুরে করতে হবে তো। বিশ্বস্য বীর শ্রীয়তে তব একটু প্রত্যেকে ভক্তিশ্চতে সুবিদিতা ভুবি রাম কৃষ্ণে শ্রীরাম কৃষ্ণ হৃদয়ে সুকৃতাধিকার হে মাতৃভক্ত পৃথিবী বিজয়ী ধ্রুবম ত্বম। এবারে বিশ্বস্য বীর হে শুদ্ধ পূত ভুবনে শুচিতা বিধাতা রিক্তার্থ পীড়িত জনে ঈশ্বর বুদ্ধিকারিণ। একটা ভেঙে দিলাম, এখানে লেখা রয়েছে পীড়িত জনেশ্বর, তো সেই জন্য জনে ঈশ্বর বুদ্ধিকারিণ। রিক্তার্থ পীড়িত জনে ঈশ্বর বুদ্ধিকারিণ। নিত্যম কৃপা গলিত হৃত পর দুঃখ হারিণ। তারপরে মায়া বিহীন ভুবিন নয় মোহ পারে ত্বম জাগ্রত হি সততম জন মুক্তিধারিণ। জাগর্তি মানবগণ তব সুপ্রভাবৈঃ ভাবৈঃ বিশ্বস্য বীর বিশ্বস্য বীর এরকম করে বিবেকানন্দ প্রভাত প্রাঞ্জলি, এসব সুরগুলো একটু আলাদা আলাদা। এবারে শিব প্রণাম দেখুন। যেটা সংস্কৃত বইটাতে মিনিংটা দেওয়া আছে কোথায়,
মিনিং দেওয়া আছে এই সংস্কৃতিতে লেখা আছে, তাতে বারেটা আছে। বাংলাদেশ তো ধরে নিয়েছে খুঁজে পেয়েছে। আচ্ছা শিব প্রণাম করো দেখবে পেয়েছো। এখন দেখো রিটা, এটা নিচে একটা দাগ রয়েছে, তো ধরনের সুরটা নিচে আসবে, আবার মাঝে মাঝে উপরে উঠে যাবে। তো উদাত্ত অনুদাত্ত, উদাত্ত মানে হচ্ছে যেটা উপর দিকে দাগটা, অনুদাত্ত মানে নিচের দিকে দাগটা। ঋতগম সত্যম পরম ব্রহ্ম পুরুষম কৃষ্ণ পিঙ্গলম ঊর্ধ্বরেতম বিরূপাক্ষম বিশ্বরূপায় বৈ নমো নমঃ। উপর দিকে যে দাগটা ওটা উদাত্ত, নিচের দিকে অনুদাত্ত। উদাত্ত মানে উপরে উঠবে, নমো নমঃ এরকম। এটা এটা একদম সেই আদি যুগে যখন গান ছিল না, তখন এইভাবে ওরা করতো। এটাই হচ্ছে সামবেদ। সামবেদে এরকম ভাবে গান করতে ওপরে, তার অনেক পরে সপ্ত সুর তৈরি হলো, সা রে গা মা পা দা নি সা। এটা এটা আগে এরকম করতো। তার মানে বলে যে আমরা এখন যেটা গাইলাম সেটা প্রায় 1,000-3,500 আগে লেখা হয়েছিল। ঋতগম সত্যম পরম ব্রহ্ম পুরুষম কৃষ্ণ পিঙ্গলম। এখন ধরো 50 জন এটা করছে, তো ওরা হাতটা এমনি এমনি করে করে ঋতগম সত্যম পরম ব্রহ্ম পুরুষম কৃষ্ণ পিঙ্গলম। ওই যে ক্লাসিক্যাল করে ওরা এখন এরকম এরকম করে একটু একটু করে। তো এইটা খুব সুন্দর লাগে যখন 50 জন একসঙ্গে করছেন। তা তোমরা যদি শিখে ফেলতে পারো একসঙ্গে করে, মাঝে মাঝেই প্র্যাকটিস করে করে, তাহলে 2028 একটা বেদান্ত কনফারেন্স করে ফেল। তখন তখন আমেরিকা এন্ড ইউরোপ বেদান্ত কনফারেন্স। আমেরিকা থেকে 15 জন সাধু, 16 জন সাধু, আর ইউরোপে গিয়ে করেন নিয়ে একটা করা যেতে পারে। জাপান চেঁচাবে যদিও, ওরা কেন বাঘ, তো জাপান সব আছে, তো ওইটা করতে পারে। আর তোমাদের যদি এরকম ধরো সুন্দর মহিলারা ছেলেরা সব দাঁড়িয়ে এইগুলো করছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত সেজে সেজে করে তো করেনি, কিন্তু তোমরা যদি একসঙ্গে এইগুলো উচ্চারণ করছো, দুর্দান্ত হয়, এগুলো খুব ইম্প্যাক্ট ফেলবে। তো ওই বেদান্ত কনফারেন্স করতে পারবে। না এবার শিবের প্রণামটা করি। নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে নিবেদয়ামি চাত্মানম গতিস্তম পরমেশ্বর তব তত্ত্বম ন জানামি ঈদৃশোসি মহেশ্বর ইয়াদৃশোসি মহাদেব আদৃশায় নমো নমঃ। বিশ্বনাথ অষ্টগম, ওই যে বিশ্বনাথ, যে কাশী বিশ্বনাথে ওরা যখন আরতি করে তখন এই স্তোত্রটা করে পুজোর সময়। এটা করবো আমরা ফার্স্ট দুটো ভার্স করবো। গঙ্গা তরঙ্গ রমণীয়া জটাকলাপম গৌরী নিরন্তর বিভূষিত বাম ভাগম নারায়ণ প্রিয় অনঙ্গ মদাপহারম। এটা একটুখানি ক্লাসিক্যাল,
মদঙ্গ মদাপহারম वाराणसी पुरपतिम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। भज विश्वनाथम। যখন আমরা করি আমি সবাইকে বলি মনে মনে ভাবো এই যে একদম ওই সামনেতেই বিশ্বনাথের যে ছবিটা পাওয়া যায়, প্রথমে গঙ্গা জল দিয়ে স্নান করালে, সেকেন্ড মন্ত্রতে দুধ দিলে, থার্ড মন্ত্রতে ঘি দিলে, তারপরেরটাতে দই দিলে, তারপরেরটাতে মধু দিলে, তারপরেরটাতে আবার জল দিয়ে ধুয়ে দিলে, তারপরে মুছিয়ে দিলে, ভস্য লাগিয়ে দিলে, ফুল দিলে, এবং শেষে গিয়ে প্রণাম করো। এরকম করে করে করতে হয়। বাস, তো ঠিক আছে। আর কঠোপনিষদ যেটা আছে ওটা তোমাদের পারবে না, দরকার নেই, খুব কঠিন আছে। তো একটা সেকেন্ডটা করে শেষ করি নাকি? কঠোপনিষদ হচ্ছে এরকম করে আমরা পড়ি, ভূষণ হবৈর্বাজস্রবশ সর্ববেদ সংদদো তস্য নচিকেত নাম পুত্র আস তগম্হম কুমারং সন্তম দক্ষিণাসু নিয়মনাসু শ্রদ্ধা বিবেশ সুমন্নতঃ পীতোদকা জগধৃতিনা দুগ্ধ দোহা নিরিন্দ্রিয়ঃ অনন্দানামতে লোকান তাংস গচ্ছতি তাদদাত। এরকম করে পড়া হয় কঠোপনিষদ। তো এবার শান্তি বলি, চলো 3 বার শান্তি। ওম শান্তি ओम शांति শান্তি शांति শান্তি। शांति। হরি ওম हरि ओम তৎসৎ। तत्सत्। শ্রীরামকৃষ্ণ श्री राम कृष्ण অর্পণমস্তু। अर्पणमस्तु। এবার একটা প্রশ্ন করবো, যে জানো হাত তুলবে, উত্তর দেবে। আমরা 3 বার শান্তি কেন বলি? না এখন না, হাত তুলে। 3 বার শান্তি আমরা কেন বলি? তুমি হাত করে আছো। কে? Are we sure not? তুই বলতো। I'm attempting, Maharaj. I may be wrong, but correct me. I think one is for your inner self, one is for world, and third is for universe. অলমোস্ট কিন্তু এবার তুমি বলো তো, তুমি বলো। একটা তো হচ্ছে আমাদের নেচার নেচার, যেখান থেকে আসে, স্টর্ম, এটা ওটা সব মিলে। আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের সারাউন্ডিংস, মানে প্রাণী, প্রাণ, মানে যারা রোগ, এটা ওটা সবকিছু মিলে। আর হচ্ছে concept। Body and ভৌতিক, আদি দৈবিক আর আধ্যাত্মিক। আদি দৈবিক। ভৌতিকও আছে। আদি দৈবিক হচ্ছে এই যে ওপরে নেচার, দৈব। তো দৈব মানে ওপরে, তো আঙুলটা এরকম করে আদি দৈবিক ওপরে। আমি একটা ভালো কোনো কাজে যাব, মন্দিরে যাব, একদম ঝড় বৃষ্টি যাওয়া হলো না, তো সেই জন্য প্রার্থনা করতে হয় শান্তি। এবারে এরকম এই চারপাশে যত লোকজন আছে, কেউ একটা উৎপাত কোনো কিছু করলো, তো সেই জন্য প্রাণী যত আছে তাদের থেকে বাঁচার জন্য ভগবানকে বলতে হয় আমি একটা ভালো কাজে যাচ্ছি, এদের থেকে আমাকে রক্ষা করো। কারণ আদি ভূত মানে হচ্ছে প্রাণী। তারপরে আঙুলটা এদিকে চলে এলো, এই আর এরকম। আদি আধ্যাত্মিক মানে হচ্ছে শরীর আর মন। আধ্যাত্মিক এই শরীর মনে একদম ঠিক ছিল, সকালবেলা উঠে যাবো, এমন শরীর খারাপ করে গেল সকালে, আর যাওয়া হলো।
সেই জন্য প্রার্থনা করতে হয় আমার শরীর মন যেন চাঙ্গা থাকে, আমি একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছি। সেই জন্য তাহলে কি হলো, আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক, আর আধ্যাত্ম, এরকম করে করলে একদম মনে থাকবে। এরকম এরকম এরকম। একটু প্রশ্ন আছে, এই যে গানগুলো একটু সুর দিলেন, সুর দিয়ে পড়লেন, এই গানগুলো কি সুরগুলো লেখা হয়েছিল কোনো একটা সময়? কেউ না, কি এটা ট্রেনিং সেন্টারে শিখেছিলাম। না, মানে বলছি যে কয়েকশো বছর আগেও কি সবাই এইভাবেই গান না, এগুলো সব রামকৃষ্ণ মিশনে। এই যে তোমার জন্য ওই যে শিব স্তোত্র, অবশ্য একদম শঙ্করাচার্যের সময় থেকে তখনও এরকম ভাবে কেউ গাইতে, সেটা কি লেখা ছিল? নিশ্চয়ই কেউ না কেউ করতো, তো সেইটা কেউ শুনলো, সে এসে শেখালো, তারপরে গান লেখা এরকম করে চলো। শ্রুতির মতো শ্রুতি যে নামে ওই শুনে শুনে চলে আসতো। তো বেশিরভাগ স্তোত্র হচ্ছে ঠাকুর বা স্বামীজির, যেগুলো আমাদের সাধুরা কেউ কেউ লিখেছেন। বড় হর্ষানন্দজির অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে, খুব ভালো সংস্কৃত জানতেন, সুন্দর সমস্ত স্তোত্র রচনা করেছেন হর্ষানন্দজি। তবে স্বামী বিবেকানন্দ রচনা করেছেন, রামকৃষ্ণ। তখনকার দিনে সবাই খুব ভালো সংস্কৃত জানত, তো এই জন্য ওরা করতে পারতো। আমরা যারা, আমরা সংস্কৃত গ্রামার অত জানি না, কেউ কেউ জানে অত, কিন্তু এই পড়তে পড়তে মিনিং টিনিং গুলো মোটামুটি বুঝে পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি মিনিং না বুঝে চান্ট করা হয়, সেটা কি? তো ভালো ভালো, কিন্তু যদি বুঝে করা যায় আরো ভালো। হ্যাঁ, অবশ্যই। বুঝে করতে পারলে আরো ভালো। কারণ যদি ভুল হয়ে যায় উচ্চারণে, সেটা না, তো এখন ধরো যেখানেতে তোমার একটা এমন বলছো যে তোমাকে মেরো না, আমাকে মারো, তাহলে তো মেরে দেবে। তো ভগবান বলছে, আরে ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আমি করি। তো আমাদের একজন ভদ্রলোক বাঙালি, ও একদম হিন্দি জানে না, কিন্তু হিন্দি বলার খুব ইচ্ছা। তো গেছে দিল্লিতে, আমরা তখন বুক ফেয়ারে যাচ্ছি, ওকে বললাম আমাদের সঙ্গে আসুন। না, আমি একা একা যাব, আমি ট্রাই করবো। তারপরে ঠিক আছে, তারপরে ট্রেনে করে ঠিকই গেছে, স্টেশনে নেমে তারপরে দিল্লিতে যাবে, একটা স্কুটার ধরেছে, 3 হুইলার, সর্দারজি চালাচ্ছে। এবার কেউ ওকে শিখিয়েছে, ওরা ভীষণ ঠকায়, তো সেই জন্য খুব সাবধানে থাকবে। ওরা অনেকটা দিল্লি ঘুরিয়ে অনেক মিটারটাকে হাই করে তারপরে নামাবে, সেই জন্য ও খুব ভালো করে তাকিয়ে আছে। এবারে যখন নিয়ে যাচ্ছে মন্দির মার্গের মধ্যে দিয়ে, মন্দির মার্গের শুরুতেই হচ্ছে রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ। রামকৃষ্ণ আশ্রমটা পড়ে ফেলেছে, হিন্দিতে লেখা রয়েছে, বলছে আমাকে, আমি ইধার ফেকো, তো বলছে কিউ ভেগেঙ্গে, কি কিছুতেই ও বুঝতে পারছে না। বলছে আপ ক্যা চাহতে হ্যাঁ? নাম জানতে হ্যাঁ, আপ লোগ চোর হ্যায়। আর সর্দার জি কে খেপে বলছে ফেকনা হ্যাঁ, বলে হ্যাঁ, তুলে ফেলে দে। স্বামীজির পেশেই গেছিল না না না, একজন ভদ্রলোক আফটার রিটায়ারমেন্ট আমাদের অদ্বৈত আশ্রমে ভলেন্টিয়ার ছিলেন। ভলেন্টিয়ার ছিলেন, খুব সুন্দর ইংরেজি বলতেন, আর ওর ইংরেজি বলতে বলতে লোকেরা চলে যেত, কমপ্লিট করতে পারবে না। তখন ও ফেলে দিয়েছে, লেগেছে, মানে একদম মাটিতে ফেলে দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দিয়েছে আর কি। তবে জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে চলে গেছে, পয়সা টয়সা নেয়নি। আবার এইবারেও বুঝেছে, লোককে যখন জিজ্ঞেস করছে, তো বলছে না, আশ্রম তো এই রাস্তার শেষে, কারণ রাস্তা তো 2 মাইল, অনেকটা যেতে হবে। ও বেচারি এবারে ওই টেনে 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 আশ্রমে ঢুকে, তখন বলে এরকম করলো, আমার তখন খুব অবাক। তখন তারপরে যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছে ঘটনাটা কি, তখন বলে আপনার হিন্দিতেই আপনার বলবেন, হিন্দিতে না বলে বাংলায় বলেও ঠিক নিয়ে যেত। আমি ফেকো করে। আমাদের একজন রঞ্জু বলে আছে, রঞ্জুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল না, রঞ্জু আসামের, ওরা ব্যবসাদার লোক। ওই রঞ্জু জানে থাকবেন, ওই রঞ্জু ওই কি বলে দামিনী। দামিনী। তো ওই রঞ্জুর ঠাকুমা, সে হচ্ছে পূর্ব বাংলার মহিলা, কেউ এলে ওকে হিন্দিতে বলবে। ওকে বলছে ঠাকুমা তুমি হিন্দি একদম বলবে, বাঙালি কেন বলবো না, কেউ বাইরে থেকে এলেই ওর ঠাকুমার ধারণা ওকে হিন্দি বলতে হবে। আচ্ছা, কিছুতেই একদম থামানো যায়। এবার ওদের বিজনেস কন্ট্রাক্টে 2-4 জন লোক এসছে, ওরা হিন্দি দিল,
দিল্লি থেকে এসেছিল, তো লাঞ্চ করছে বাড়িতেই, ঠাকুমাকে একটা ঘরে আটকে রেখে আসবেই আসবে। তারপরে কিন্তু কিভাবে ঠাকুমা বেরিয়ে পড়েছে, বেরিয়ে এসে, ওকে বলছে খাতায় খাতায়, হ্যাঁ अपना बोध करके गप गप करके खाओ। আচ্ছা, কেন অপমান অপমান লাগছে, गप गप করে খাবো। তখন বলছে नहीं माताजी क्यों ऐसे करेगा, अच्छा है कहाँ भोजन लेता हूँ, মানে এই খানা কা বাদ তারপরে ঘুমনা है কি সব বলে যাচ্ছে, লোকটি খুব রঞ্জু বলছে আমাদের ব্যবসাটা প্রায় উঠে যেত ঠাকুমার এই দিতে।